नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। देश के 74वें आज़ादी दिहाड़े मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले ते कौमी झंडा लहराया। कहा भूगोलिक सरहदां जुड़न नाल कोई गुआढ़ी नहीं बनता, जिथे दिल मिलते ने उत्थे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खेतीबाड़ी खेतर नूं बंधनां तो मुक्त किया गया है। उन्होंने आस प्रगटाई कि 130 करोड़ लोगों के यत्नां नाल देश कोरोना महामारी ते जित दर्ज करेगा। देश नूं आत्म निर्भर बनाउण च प्रतिभा समर्था नौजवान ते मात शक्ति के योगदान नूं अहम दस्सिया। महिला शक्ति का जिक्र करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि अज देश च औरतां अंडरग्राउंड कोयले दीआं खाणां तो लैके लड़ाकू जहाज़ां राहीं आसमान दीआं बुलंदियां छू रहीआं ने। प्रधानमंत्री ने आस प्रगटाई कि देश 21वीं सदी के इस दहाके च नवीं नीति और रवायत नाल अगे वधेगा। रक्षा खेतर नूं आत्म निर्भर बनाउण लई कीते जा रहे उपरालिਆਂ का जिक्र किया। हुण खबरां विस्तार नाल। देश अज अपना 74वां आज़ादी दिहाड़ा मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इतिहासक मौके ते लाल किले ते कौमी झंडा लहराया। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी जी की समाध राजघाट जाके उन्होंने राष्ट्र वालों श्रद्धा के फुल भेंट किए। समागम वाली थां ते पुजन ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लाल किले ते प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज़ादी दिहाड़े दी शुभकामनावां दिंदिआं कहा कि भारत हमेशा ही यह मानता रहा है कि विश्व एक वड्डा परिवार है। जो असीं आर्थिक तरक्की ते विकास वाल वध रहे हाँ तो सानूं इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि मानवता इस सफर ते प्रक्रिया का धुरा होवे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समा अजिहा सी जदों साडी खेती व्यवस्था बहुत पछड़ी हुई सी। उस वेले देश सामने सब तो वड्डी चिंता वाली गल ये सी कि देशवासियों का ढिड किस तरह नाल भरिया जावे। अज भारत सिर्फ अपना ही नहीं सगों दुनिया के कई मुल्कों का ढिड भरन की समर्था रखता है। प्रधानमंत्री ने आस प्रगटाई कि भारत अपने सुपनों को जरूर पूरा करेगा। उन्होंने देशवासियों की समर्था, काबलियत और आत्मविश्वास से पूरा भरोसा प्रगटाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जे भारतवासी एक बार धार लैन तो वह टीचा हासिल करने तो पहला कदे नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सुपने को हकीकत च बदलना होगा। इस लई देश के नौजवानों और औरतों वालों अहम भूमिका निभाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अज जिस आज़ाद भारत च असीं साह लै रहे हैं उसके पिछे माँ भारती के लखां धियां पुत्रां दा त्याग और बलिदान और माँ भारती को आज़ाद कराउण दा संकल्प है। अज अजिहे सारे आज़ादी घुलाटी और वीर बहादुर शहीदों को याद करने का दिहाड़ा है। विस्तारवादी सोच रखने वालों ने विस्तार लिए बहुत यतन किए पर आज़ादी की ललक ने उन्होंने मनसूबियां नूं तबाह कर दिता। कोरोना के इस मौजूदा समय में उन्होंने सेवा परमो धर्म की भावना नाल अपने वीरां की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे डॉक्टर, नर्सां, पैरामैडिकल स्टाफ, एंबूलेंस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस मुलाजमां, सेवा कर्मियों और होरनां ने लोगों वालों दिन रात काम कर लिए उन्होंने दिलों धन्यवाद किया ते आस प्रगटाई कि देश के 130 करोड़ लोगों के यत्नां नाल देश इस महामारी ते जित दर्ज कर सकेगा। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीना पहले N95 मास्क, PPE किट्टां ते वेंटीलेटर विदेशों तो मंगवाने पैंदे सन, पर अज भारत वासियों वालों किए गए उपरालिਆਂ नाल ना सिर्फ देश ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ पूरीਆਂ हो रही ने सगों भारत दूजे मुल्कों की मदद ਲਈ भी अगे आया है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਭਵ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ FDI ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ 18% ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਕ ਫॉर ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲਾਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸਮਰੱਥਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇजे गए। आप देखिए, बैंक खाता हो, पक्के घर की बात हो, इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनाने हो, हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना हो, माताओं बहनों को धुएं से मुक्त करने के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, गरीब से गरीब को बीमा सुरक्षा देने का प्रयास हो, 5 लाख रुपए तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, राशन की दुकानों को टेक्नोलॉजी जोड़ने की बात हो, हर गरीब, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ उसको लाभ पहुंचाने में पिछले 6 साल ने बहुत अच्छी तरह प्रगति की है। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੈਲਥ ID 'ਚ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ID 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਕਰੋੜ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।